Welcome to BC online training. අද අපි බලන්න යන්නේ BC කියන software එකේ තියෙන complete features. මම දයාලන් Softition Technologies ආයතනය. Okay. එතකොට BC කියන software එක completely අදලා තියෙන්නේ මොන වගේ features වලටද? මොන වගේ companies වලටද? මොනවද ඒකේ අදලා තියෙන features? ඒකේ තියෙන modules මොනවද? එතකොට ඒක අදලා තියෙන segment එක මොකක්ද? ඒක manufacturing companies වලට කොහමද BC එක support කරන්නේ? ඒ වගේම government companies වලට කොහොමද support කරන්නේ? ඒ වගේම buying and trading, import and export companies, freight forwarding and logistic companies, manufacturing and distribution companies වල SFA එකක් එක්ක manufacturing process handle කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ Salesforce automation එකක් එක්ක handle කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම construction companies and jobs handle කරද්දී site wise cost of construction, job wise profitability බලන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම service oriented companies වලට BC එක support කරන්නේ මොන වගේ features ද තියෙන්නේ? තව Softition කියන ආයතනයේ payroll system එකක් මේකට inbuilt කරලා දෙනවද නැත්නම් integrate කරලා දෙනවද? එහෙම කරනවා නම් මොන වගේ features ද payroll වල තියෙන්නේ? ඒ වගේ complete system එකක් තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම මේක local, ඒ වගේම web based system එකක් විදියට කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එකත් අපි detail අද බලන්න යනවා. එතකොට BC කියන system එක අපි ගත්තොත් BC කියන software එක complete accounting, inventory control and manufacturing වෙනකම්ම handle කරන්න පුළුවන් complete enterprise version එකක්. මේක multi user system එකක්, multi currency system එකක්, multi location system එකක්, ඒ වගේම multiple branch handle කරන්න පුළුවන් system එකක්. එතකොට multi company කියලා කියද්දී මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලා මම ඔයගලන්ට features ටික explain කරලා system එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්නම්. හරි? ඉස්සෙල්ලා මම explain කරලා ඉන්නවා. Okay, multi company කියලා කියද්දී any number of companies අපිට create කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ companies අපිට amalgamate කරන්නත් option එකක් මේ system එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ system එකේදී අපිට බලන්න පුළුවන් multi locations කියලා කියද්දී multiple warehouses අපිට maintain කරන්න පුළුවන්, අපිට work in progress stages හදා ගන්න පුළුවන්, location wise stock එක වෙන වෙනම අපිට handle කරන්නත් option එකක් මේ system එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම multi currencies කියලා කියද්දී multiple currencies අපි export or import කියන part එකේදී අපි පාවිච්චි කරන currencies මේකෙදී handle කරන්න පුළුවන්. ARR system එක currency fluctuation එකේදී එන්න පුළුවන් gain or loss එකත් system එක අපිට calculate කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ exchange gain or loss එකත් system එක calculate කරලා දෙනවා. ඒ වගේම multi user කියන operation එකේදී ඔයගලන්ට user කෙනෙකුට දෙන්න ඕන privileges මොනවද කියලා ඔයගලන්ට define කරන්න පුළුවන්. හැම option එකක්ම define කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ තියෙනවා report 1398ක්. ඒ වගේම transaction point 36ක් තියෙනවා. හරි? මේ හැම part එකක්ම ඔයගලන්ට ඒ particular user ට දෙනවද නැද්ද, නැත්නම් මේ privileges දෙන්නේ යන්නේ මොන level ද? add the, modify the, list the, cancel the, view the, print the කියන හැම option එකක්ම ඔයගලන්ට දෙනවද නැද්ද කියන එක decide කරන්නත් option එක තියෙනවා. ඒ දුන්නට පස්සේ ඒ particular user මේ mouse එක කොහේ හරි tick කරොත් click කරන හැම එකක්ම හැම විනාඩියට එයාගේ activities ඔයගලන්ට check කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ audit trail එකයි activity log කියලා options දෙක report දෙකක් තියෙනවා. ඒ report දෙක අරා completely particular user ගේ operations ඔයගලන්ට view කරලා බලන්න පුළුවන්. Okay, අපි system එක ටිකක් ඇතුළට යනකොට ඔයගලන්ට එනවා pop-ups ටික. එතකොට මේ pop-ups හරහා එන්නේ මේ system එකේ තියෙනවා alert management and approval management කියලා part එකක්. approval management කියලා කියන්නේ transactions තියෙනවා. මම කිව්වා 36 තියෙනවා කියලා transaction point. ඒ 36 point මේකම ඒ කියන්නේ CRM එකත් එක්ක. එතකොට මේ හැම transaction point එකටම ඔයගලන්ට පුළුවන් approval condition එකක් හදන්න. ඒ condition එක transaction level approval එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් value based කරපු approval එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් nature of transaction එක අනුවත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම transaction level කිව්ව payment එකක් දැම්මට පස්සේ without approval check printing or voucher printing එකක් කරන්න බැරි වෙන්න stop කරන්න පුළුවන්. ඒක basic දෙයක්. තව option එකක් තියෙනවා payment voucher එකේම ඔයගලන් approval වලට දෙනවා supplier ගේ payment වලට payment කරොත් විතරක් approval එන්න. ඒ කියන්නේ supplier payment එක විතරයි. direct payment අපි කියමු expenses or මොනවා හරි utility bills pay කරොත් approval අවශ්‍ය නැහැ කියන condition එකට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් value based approval එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ less than 100,000 particular person කෙනෙක්, between 100 to 1 million තවත් person කෙනෙක්, more than 1 million director chairman කියන level එකට ඔයගලන් value based කරලත් ඔයගලන්ට approval conditions හදන්න options තියෙනවා. එතකොට මේ approval conditions
user define ඔයගලන්ට ඕන විදිහට number of conditions අදා ගන්න option එක තියෙනවා. ඒ වගේම alert management කියලා part එක අර අපි කියන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ට ඕන alert එකක් හදන්න. අපි basically අපි කියමු transaction එකක් alter කරොත් කාට හරි privilege එකක් දුන්න user කෙනෙක් modify කරපු ගමන් direct account එක IT manager එකේ mobile එකට SMS එකක් එන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේ වුණත් ඔයගලන්ට අදන්න පුළුවන්. මොකද කෙලින්ම direct SMS and emailing මේකට connect කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම system එක කරා වුණත් alert සාදා ගන්නත් options තියෙනවා. එතකොට system එක open කරාම මෙන්න බලන්න මේ වගේ alerts තමයි standard alert කියලා අපි කියන්නේ. මේකට අමතරව alerts create කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ තියෙනවා post dated check register එක return check register වගේ ඒවා තියෙනවා. daily morning ඔයගොල්ලෝ system එක open කරපු ගමන් post dated checks අපි issue or receive කරලා තිබ්බොත් daily morning අද දවසට මොනවාරි අපිට ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන් චෙක් අපේ අතේ තියෙනවා නැත්නම් අපි දීපු චෙක්ස් බැංකුවට ප්‍රසන්ට් වෙන්න තියෙනවා නම් අපිට ඇලර්ට් කරන සිස්ටම් එක චෙක්ස් ටිකක් තියෙනවා බලනවද කියන එක ඔයගලන්ට සිස්ටම් එක රිමයින්ඩ් කරනවා. එතකොට ඔයගලන්ට රිමයින්ඩර් එකක් ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට තියෙන මේක ටික් කරන්න විතරයි. නිකන් ටික් කරන්න ඉච්චරයි. හරි basically ටික් කරාම deposit entry එක වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ check in hand එකට තමයි receipt එන්නේ. ඔයාලා receipt දානකොට ඔයගලන් දානවා check in hand එක debit කරලා customer credit කරන part එක. එතකොට deposit එකේදී check in hand එකේ බැංකුවට deposit එක very simple. ticking එක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට daily reminder එක. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා management dashboard එක. මේ dashboard එක අරා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ system එක daily morning මේ dashboard එක කරා direct කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන් අද දවස වෙනකොට අපේ කම්පැනි තත්ත්වය මොකද්ද. එතකොට ඊයේ ඉවර වෙනකොට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ අද උදේ බලනවා නම් හරි මං කිව්වා report 1398ක් තියෙනවා. ඒකේ summary එක. අද වෙනකොට cash වල තත්ත්වය, බැංකු වල තත්ත්වය. අද වෙනකම් කරලා තියෙන total sales and purchase. ඊයේ දවසේ කරලා තියෙන sales and purchase. ඊයේ දවසේ collection and payment. ඊයේ දවසේ වෙනකොට issue කරපු check. එතකොට ඊයේ වෙනකන් අපේ තියෙන receivable and payable ඒකේ aging එක. එතකොට I overdue and bill date එකට සහ due date එකටත් අපේ outstanding එක dashboard එකට ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ busy එකේ තියෙනවා credit control complete facility එකක්. credit control එක අපිට කරන්න පුළුවන් limit එක අරා ඒ වගේම period එක අරා. දැන් limit එක කියලා කියන්නේ අපි credit limit එකක් customer කෙනෙකුට define කරොත් 100,000 කියලා after exceeding the limit automatically system එක block කරනවා without approval යන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි ඔයගලන්ට පුළුවන් blocking the warning the කියන එක decide කරන්න පුළුවන්. ඒ option දෙකම තියෙනවා. ඒවා මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම ඒ limit එකෙන් විතරක් නෙමෙයි ඔයගලන්ට පුළුවන් period එකක් දෙන්න. okay limit එක 100,000 period එක 30 days or 60 days. ඒක දුන්නාට පස්සේ limit එක exceed නොවුනත් period එක exceeded නම් automatically ආය system එක ඔයගලන්ට warning alarm එකක් හෝ stop කරයි. මෙයාගේ audio bill-ක් තියෙනවා. ඒ හින්දා approval අවශ්‍යයි කියලා. ඒ options අරත් ඔයගලන්ට credit control කරන්න පුළුවන්. එතකොට receivable and payable reporting dashboard එකකට ඒක පෙන්නනවා. receivable එකයි overdue receivable එකයි දෙකම බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම pending orders pending sales order and purchase order එකත් system එක dashboard එකේ පෙන්නනවා. මොකද මේකේ completely මේ system එකේ තියෙනවා complete purchase order and sales order processing එක handle කරන්න පුළුවන්. අපි කියමු purchase order processing එක ඔයගලන්ට පටන් ගන්න පුළුවන් material requisition එක කරාම. දැන් manufacturing company යන්නම් අපි material request කරනවා stores වලින් stores වල බඩු නැත්නම් එයා එතකොට purchase requisition purchase quotation purchase order GRN and bill කියන full process එකම handle කරන්න පුළුවන්. ඒ complete purchase order processing එක system එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම sales order processing යද්දි sales quotation estimation sales order delivery note gate pass and invoicing. invoicing වල tax invoice non tax invoice inclusive VAT and SVAT invoicing completely system එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම VAT and SVAT report as it is අපේ තියෙන local format එකටම අපිට print කරගන්නත් පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් CSV format එකට export කරන්නත් options තියෙනවා. මම මේ කියන හැම option එකක්ම ඔයගලන්ට මම පෙන්නනවා. ඒකත් ඔයගලන්ට dashboard එකේ බලන්න පුළුවන්. pending purchase order and sales order summary එකක් පෙන්නනවා. මේ මම පෙන්නන මේ dashboard එකේ පෙන්නන හැම option එකකටම වෙනම reports තියෙනවා. හරි මේක dashboard එකක් විතරයි. එතකොට අනිත් එක මේක එක dashboard එකක් විතරයි. තව dashboard ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට pending අතේ තියෙන stock එක ඒකේ aging එක ඊයේ දවසේ වෙනකොට වැඩියෙන් move වෙච්ච item bill දාලා තියෙන item මොන item වලටද මොන customer ටද වැඩියෙන් bill දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම value wise මොන customer ටද bill කරලා තියෙන්නේ ඊයේ වෙනකොට. value and quantity wise මොන item එකද වැඩියෙන් move වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතනින් බැලුවොත් එහෙම bill ගොඩක් කරලා තියෙන්නේ 10 inches toast එක. ඒ වුණාට වැඩි value එකක් ගිහලා තියෙන්නේ 12 kg අකයි washing machine එකට. ඉතින් ඒ වගේ report උත් දෙනවා. plus
අපි කතා කරා ක්‍රෙඩිට් ලිමිට් එක ගැන. ක්‍රෙඩිට් ලිමිට් එක්සීඩ් කරපු කස්ටමර්ස්ලා කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මොකද සමහරට දැන් ඔයගොල්ලන් ක්‍රෙඩිට් ලිමිට් එක දාලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට දාලා තිබ්බත් ක්‍රෙඩිට් ලිමිට් එක with approval exit කරලා ඔයගොල්ලන් බිල් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කවුරු හරි කරලා නම් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට ඩෑෂ්බෝඩ් එකට එනවා. ඊයේ වෙනකොට කාටද ක්‍රෙඩිට් ලිමිට් exit කරලා බිල් කරලා තියෙන්නේ. මේ කට්ටියවත් ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ලිස්ට් කරනවා. ඒ වගේම රියෝඩ ලෙවල්ස්, ස්ටොක් ලෙවල්ස් අඩු වෙද්දී රියෝඩ ලෙවල් minimum and maximum levels. ඒවත් අඩු වෙනකොට shortfall වෙනකොට නැත්නම් ඒ ස්ටේටස් එකට ආපු ගමන් ඩෑෂ්බෝඩ් එකට එනවා. ඉතින් ඒ අරා දැන් මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක අරා ඩිරෙක්ටර් චෑමන් එක්සිකියුටිව් කෙනෙකුට ස්ටොක් කන්ට්‍රෝල් එක and stock shortages pop up වෙනවා. ක්‍රෙඩිට් කන්ට්‍රෝල් එක දැනුවත් වෙනවා. සේල්ස් මූව්මන්ට් එක දැනුවත් වෙනවා. අතේ තියෙන ස්ටොක් එක ඒකේ ඒජින් එක දැනුවත්. sales order and purchase order process එක ගැන idea එකක් තියෙනවා. කොච්චර orders pending තියෙනවද? receivable payable එකේ aging එක තියෙනවා. collection and post dated check issue receive ගැන idea එකක් එයි. ඒ වගේම daily collection and payment, daily sales and purchase, ඒ වගේම overall sales purchase and finance පැත්ත completely මේ dashboard එකෙන් cover කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ dashboard එකේ මොනවා හරි doubt එකක් තිබුණොත් දැන් figures වල මට enter කරලා up to source document යන්න පුළුවන්. ඒ drill down facility එකත් system එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න options තියෙනවා. ඒ වගේම system එකේ තියෙනවා තව reminders, system reminders තියෙනවා. ඒ වගේම approval alert උනත් system එක අරා ඔයගලන්ට pop up එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි system එකේ main screen එක. අපි කතා කරා manufacturing company එකට මේක කොහොමද support එකක් දෙන්නේ. දැන් manufacturing company එකක් අපි ගත්තොත් BOQ management, ඒ වගේම bill of material, bill of quantity bill of material කියන part එක ඔයගලන්ට handle කරන්න පුළුවන් completely. ඒ features system එකේ තියෙනවා define කරාට පස්සේ production planning වෙනකම්ම ඔයගලන්ට handle කරන්න options තියෙනවා. හරි? production planning, production variance කියන part එකත් system එක ඔයගලන්ට දෙයි. production planning කියලා කියන්නේ comprehensive planning එකක් තියෙනවා. අපේ available අපිට order එකක් හම්බුනාට පස්සේ නැත්තම් batch එකක් manufacture කරන්න යද්දි before manufacturing ඔයගලන්ට මේ planning එක කරා raw material තියෙනවද නැද්ද, requirement එක, ඒ වගේම deficiencies වගේ reporting ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම after production actual against variance report එකත් system එක කරා ඔයගලන්ට බලන්න options තියෙනවා. okay. ඒ වගේම construction company එකට යද්දි අපිට තියෙන options අපේ side wise MRNs ටික enter කරන්න පුළුවන්. MRN base කරලා material requisition base කරලා අපිට issue note එක දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ transfer notes අපිට enter කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම purchase order processing අපි side wise purchase orders and එකේ approval part එකත් system එක කරා කරගන්න පුළුවන්. approval and purchase order and GRN and approval part එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම side wise cost of construction එකත් අපිට බලන්න පුළුවන්. project wise profitability එකත් system එක අපිට report එකක් විදියට වෙනම summaries දෙනවා final accounts වලට අමතරව project wise analysis එකකුත් අපිට කරන්න පුළුවන්. මෙන්න තියෙනවා project එක, ඒකේ expenses and income categories ටික වෙනම බලන්න පුළුවන් final accounts වලට අමතරව. හරි, අපි final accounts ගැන තව detail බලනවා මේ areas ගැන අපි check කරලා ඉවරලා. අනිත් එක තමයි මේකේ electronic and computers කියන site එකට අපි ගියොත් electronics and computers වල අපේ warranty management, serial number tracking, barcode management වගේ part එක තියෙනවා. එතකොට item එක serial number tracking එක කරා under warranty තියෙනවද නැද්ද, ඒ serial number එක මොකක්ද, retain වෙන serial number එක මොකක්ද කියන එකත් බලන්න අපිට option එකක් තියෙනවා. plus අපිට barcode designing, QR code designing වගේවත් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදියට අදා ගන්න options මේකෙදී completely තියෙනවා. හරි, මේ barcode and QR code ඔයගලන්ටම අදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම import costing, මේකෙදී import costing එක completely අපිට කරන්න පුළුවන්. import costing එක අපේ freight charges නැත්නම් clearing හැම charge එකම DO charges හැම charge එකම අපේ supply ගේ bill-ට enter කරගන්න option එක මේකෙදී system එක තියෙනවා. එතකොට system එක enter කරාට පස්සේ automatically costing එකත් අදා ගන්නවා. හරි, අපේ charges, duty and clearing charges ඔයගලන්ට item එකේ value එකට automatically absorb කරනවා. හරි, ඒකත් අපිට කරන්න options තියෙනවා. okay. ඒ වගේම VAT and
අපිට ඉස්සරහට NBT වගේ මොනාරි taxes එනවනම් ඒවත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා VAT tax VAT reporting completely ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ part එකත් මේකෙදිම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕකේ. මේකේ තියෙන standard alerts මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉස්සරහට යන්න. මේකේ තියෙනවා warning alarm එකක්. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා credit limit credit period වලට warning alarm එකක් දෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ තමයි warning or don't allow කියන option එක. ඒතකොට credit limit credit period වගේම rio level මේ හැම එකටම ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තියෙනවා මේකේ multiple pricing. අපිට පුළුවන් multiple pricing structure එකක් මේ system එකේ ඔයගලන්ට අදා ගන්න පුළුවන් custom wise, item wise නැත්නම් product range wise නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ discount structures වගේවා based on quantity pricing දෙන්න. more than 100 quantity ගන්නවා නම් ඒක price එක මොකක් කරේ discount එකක් වගේ දෙයක්. ඒ වගේම free issue management මේකේ system එක තියෙනවා. ඒ free issue management එක කරා more than අපි කියමු 200 quantity ගත්තොත් එම free issue 10ක් discount 10% වගේ ඒ වගේ structures උනත් මේකෙදි අදා ගන්න පුළුවන්. මොකද free issue discount structure schemes කියලාත් options මේකෙදි තියෙනවා. ඒ වගේම මොන වගේ prices තියන් හිටියත් ඔයගලන්ට පුළුවන් minimum sales price කියලා එකකුත් maximum sales price කියලාත් ඔයගලන්ට lock කරන්න පුළුවන්. එතකොට minimum price එක දාලා lock කරාට පස්සේ below the price කාටවත් bill කරන්න බෑ. එතකොට අපිට 100% make sure කරගන්න පුළුවන් අපේ items below the cost or below the listed price minimum sales price විකිනෙන්නේ නැහැ කියන එකත් අපිට idea එකක් ගන්න option එක මේකෙදී අරන් තියෙනවා. Okay. ඒ වගේම අපිට alerts මේ standard alert වලට අමතරව අපිට alerts create කරගන්නත් options තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ තමයි user creations users ලාට ඔයගලන්ට decide කරන්න පුළුවන් මොනවද දෙන්න යන options. modify delete cancellation දෙනවද නැද්ද කියන එක ඔයගලන්ට decide කරන්න පුළුවන් මොන වගේ options එයාට ඔයගලන් present කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා even ඔයගලන්ට පුළුවන් particular user කෙනෙකුට values පෙන්න stock values පෙන්නන්න නැති වෙන. ඒ කියන්නේ අපි stores manager කෙනෙකුට අපි කියමු stock keeper කෙනෙකුට quantity විතරයි handle කරන්න ඕනේ කියලා. ඕනම දෙයක් ඒ විදිහට වුණත් only quantity විතරක් දෙන්නත් options තියෙනවා. ඒවත් restrict කරන්න පුළුවන්. back data restrict කරන්න පුළුවන්. back data දවස් කොච්චරද කියන එක ඔයගලන්ට decide කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනම document එකක් මේකෙදි mail කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට mail කරද්දී අපි කියමු purchase order mail කරනවා කියලා. ඒතකොට purchase order එක mail කරද්දී අපිට පුළුවන් ඒ purchase order එකේදී approve කරන එක්කෙනාගේ approved by නමයි signature එකයි වැදිලා යන්නේ. මොකද ඔයගලන් කැමති නම් user කැමති නම් user ගේ signature එක දුන්නොත් image එක අපිට පුළුවන් ඒ image එක මෙතන දාන්න signature image එක දැම්මට පස්සේ particular user approve user කෙනෙක් නම් approve කරන user කෙනෙක් නම් එයා approve කරොත් කිසියම් document එකක් එයාගේ signature එක තමයි ඒ document එක යන්නේ. ඒකත් අපිට මේ system එකෙන් අදා ගන්න options තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ chart of accounts customer or item ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදියට categorize කරගන්න options තියෙනවා. දැන් අපි කියමු island wide distribute කරන company එකක් කියලා. ඔයගලන්ට පුළුවන් district wise, province wise, area wise, agent wise එහෙම නැත්නම් regional manager wise, rep wise උනත් මේ විදියට trees අදා ගන්න ඔයගලන්ගේ තියෙන විදියටම categorize කරගන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම categorize කරගත්තොත් ඔයගලන්ට reporting ටිකක් ගන්න පුළුවන්. sales report, movement report, profitability හැම දෙයක්ම මේ tree එකටම province wise, district wise, area wise, agent wise, regional manager wise and sales rep wise උනත් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ sales rep module එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම sales commission handle කරන්න පුළුවන්. plus target management අර target achievements උනත් ඔයගලන්ට system එකෙන් අදා ගන්න options තියෙනවා. okay. අපි යන් මේ මම කිව්වා ඔයගලන්ට මේ තමයි අපේ transaction process එක ඉස්සලත් අපි explain කරා. එතකොට මේකෙදි තමයි මම කියපු MRM, sales quotation, purchase order, GRN part එක, ඒ වගේම payment receipt, delivery note, gate pass part එකක් තියෙන physical stock verification ඉදලා. මොකද physical stock verification එක ගොඩක් අවශ්‍යයි distribution යන companies වලට loading unloading daily loading unloading වලට daily කරන්න පුළුවන්. van sale එකක් lorry sale එකක් කරොත් van wise lorry wise stock එක manage කරන්න පුළුවන්. stock verification එකක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ sale එකක් බලන්න පුළුවන්. stock verification එකත් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ CRM එකක් තියෙනවා. CRM එක කරා call management call එකක් ආවට පස්සේ ඒ call එක මොකද්ද ඒ customer ගේ requirement එක කියන එක inquiry එකක්ද support එකක්ද කියන එක ඔයගලන්ට manage කරගන්න පුළුවන්. manage කරාට පස්සේ ඒ call එක කාටද allocate කරන්නේ, allocate කරපු කෙනා දීපු report එක මොකද්ද, plus එයා report එක දුන්නාට පස්සේ daily ඔයගලන්ට dashboard එකක් එනවා. තව dashboard එකක් මේ ඒතකොට පෙන්නනවා අපිට හම්බෙච්ච calls, අපිට ආවිලා තියෙන calls or inquiries මොනවද, ඒවල success ඒවා මොනවද, failures ඒවා මොනවද. එතකොට ආයි
ඇටෙන්ඩ් වෙන්න ඕනේ මොනවද කියන එකත් ඔයගලන්ට මේකෙදි මේ report එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඕකේ. එතකොට ඒ වගේම මේකෙදි තියෙනවා manufacturing and expiry බඩු handle කරන කට්ටියට special report එකක්. expiry and අපි කියමු pharmacy එකක් නැත්නම් perishable item කරන company එකක්. expiry before expiry ඔයගලන්ට alert එකක් දාගන්න පුළුවන්. දවස් 30කට 8කට ඉස්සෙල්ලා වුණත් ඔයගලන්ට dates හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට daily ඔයගලන්ට system එක select කරද්දී system එක open කරපුව ගමන් item එක select කරනකොට ඔයගලන්ට කියනවා මෙන්න මේ item මේ expire වෙන්න යනවා කියන එක ඔයගලන්ට alert එකක් විදියට report එකක් දෙනවා. ඒ වගේම expired batches මොනවද තියෙන්නේ කියලාත් ඔයගලන්ට expiry report එක කරා බලන්නත් options system එකෙන් provide කරලා තියෙනවා. හරි. මෙන්න තියෙනවා batches and expiry report. මේක aging එකක් විදියට උනත් අපිට batches aging එකක් විදියට උනත් ඔයගලන්ට ගන්න options තියෙනවා. මේ batch wise summary එක. Okay, ඒ වගේම jobs පැත්ත service and service companies වල ඒ වගේම garment industries වල work orders and jobs අපි කියමු අපිට number of jobs හම්බ වෙනවා ලොකු order එකක් හම්බුණා අපිට ඒ jobs අපේ ඒ part එක තව garment එකට sub දෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට work orders completely handle කරන්න පුළුවන් material විදියට third party factory එකට දීලා ඇතුළට ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් finish good එකක් විදියට. ඉතින් ඒ part එකත් completely තියෙනවා. ඒ වගේම අපි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. අපිත් එළියේ ඉඳන් හම්බෙන job sub කරනවා නම් ඒවත් handle කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම service centers වලට special jobs කරන companies වලට special මේ service centers and repairing කරන තැන් වලට වුණා අපිට හම්බෙන job wise profitability එකත් මේ system එක කරා ඔයගලන්ට check කරගන්න options තියෙනවා. ඉතින් අපි යන් system එකෙන් ගන්න පුළුවන් reporting side එකකට පොඩ්ඩක් final accounts balance sheet P&L හැමදේම IFRS format එකට ඔයගලන්ට print කරගන්න options තියෙනවා. මේ format හැම එකම customizable exportable ඒක Excel එකකට ඕන මේකට export කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම print කරන්නත් options තියෙනවා. ඒ වගේම මේ format completely customize කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඕන විදිහට modify කරන්නත් options තියෙනවා. export නම් simple click CSV ද මම කිව්වා CSV format එක තියෙනවා කියලා. Microsoft Excel PDF ඒ වගේම VAT report එකක් වගේ දෙයකට CSV උනත් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මේ system එක ඔයගලන්ට web based and local both options තියෙනවා. හරි. ඔයගලන්ට web based local ගියත් මේ හැම option එකම as it is ඒ විදිහටම තියෙයි. ඒ වගේම trial balance number of formats තියෙනවා. මේ debit credit or detail format එක ගන්න පුළුවන්. Outstanding analysis, individual customized නැත්නම් particular district එකක් province එකක් නැත්නම් අපි අර categorize කරපු ක්‍රමයකම ගන්න පුළුවන්. නිකන් අපි ගිහලා outstanding summary එකට ගිහලා බලමු. මෙන්න තියෙනවා completely outstanding summary එක. මේක අපිට පුළුවන් customize උනත් detail ගන්න තව ටිකක් overall එක customize categorize කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම aging report customer aging එක තියෙනවා. plus customers ලට අපිට පුළුවන් reminder letters වගේ වගේ. customers ලට reminder letters, confirmation suppliers ලට confirmation letters වගේම මේ system එක කරා ඔයගලන්ට generate කරන්න options තියෙනවා. මේ letters standard letters ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕන විදිහට මේවා modify කරගන්න. හරි? ඒ වගේම cash book, day book වගේම account summaries system එකෙන් generate කරගන්න පුළුවන්. bank reconciliation ගොඩාක් simple manually කරා වගේම ඔයගලන් deposit withdrawals ටික enter කරාට පස්සේ manually කරනවා නම් ඔයගලන් ගන්නේ පොතයි statement එක බලලා tick කරනවා. ඒ වැඩේම තමයි මෙතනත් කරන්න තියෙන්නේ. ticking එක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ automatically reconciliation ready. ඒතකොට reconciliation ගොඩාක් simple operation එකක් තමයි මේ system එකේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ reconciliation කරන්න. ඒ වගේම stock reports daily ඔයගලන්ට complete stock report එක බලා ගන්න පුළුවන්. දවස පටන් ගදී කොච්චර stock එකක් තිබුණාද, in එක out එක closing එක. ඒ වගේම bin card එක බලන්න ඕන නම් enter key එක බලන්න ඔයගලන්ට completely bin card එකත් බලා ගන්න option එක මේකෙදි තියෙනවා. හරි. format drill කරලා ඇතුළටම යන්න පුළුවන් up to source document. plus stock slow moving fast moving item වෙන වෙනම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ stock aging එක
එතකොට ඔයගොල්ලන් මල්ටිපල් බ්‍රාන්චස් හැන්ඩල් කරනවා නම් මේ හැම report එකම branch wise උනත් බලන්න පුළුවන්. හරි. overall branch එකක් create කරලා මේ හැම එකක්ම outstanding report, general ledger, P&L balance sheet, branch wise P&L, branch wise balance sheet, branch wise cash book උනත් ගන්න option තියෙනවා. මේ තියෙන stock aging. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ stock multiple location වල තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ තියෙන location හැම එකම එක screen එකේ. ඔයගලන්ගේ multiple location handle කරොත් හැම location එකම එකම screen එකේ ඔයගලන්ට stock එක බලන්න පුළුවන්, total stock එක වෙන වෙනම. ඒ වගේම Candy Colombo Gold කියන වෙනම stores තියෙනවා නම් ඒවත් ඔයගලන්ට handle කරන්න option එක තියෙනවා. bin card වෙන වෙනම ඔයගලන්ට tracking system එකක් උනත් තියාගන්න options මේකෙදි තියෙනවා. ඒ වගේම pending sales order summaries, pending quotation summaries, quotation comparisons වගේ ඒවත් මේ system එකෙන් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. plus fixed asset register මට දෙයක් අමතු වුණා account report වල fixed asset register එකක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් and sales commission and target උනත් මේ system එකේ completely තියෙනවා. okay ඒ වගේම sales report එකක් අපි ගියොත් එම sales analysis වල daily weekly monthly ඕනම විදිහට ඔයගලන්ට report එක ගන්න පුළුවන් with graphical presentation. graph එකක් එක්කත් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ graph ඔයගලන්ට ඕන විදිහට modify කරගන්නත් options තියෙනවා. presentation වලට පෙන්වන්න අවශ්‍ය විදිහට මේවා modify කරන්න පුළුවන්. හරි. okay ඒ වගේම purchase pattern ඔයගලන්ට check කරගන්නත් options තියෙනවා. every month අපේ purchase pattern එක මොකක්ද? ඒතර item ටික මේ පැත්තට මාස ටික අනිත් පැත්තට තියෙයි. මේක customize suppliers වුණොත් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. customize supplier wise උනත් ගන්න option එක තියෙනවා. ඒ වගේම cash flow, fund flow, ratio analysis, budget variances, profitability, customize item wise profitability system එකෙන් ඔයගලන්ට generate කරගන්න options තියෙනවා. ඒ වගේම consumption production company එකක් යනකොට consumption analysis, item wise particular group එකක් උනත් තියෙනවා. VAT and SWAT summaries හැම එකක්ම system එකෙන්ම generate කරගන්න option එක system එක ඔයගලන්ට open කරලා තියෙනවා. okay ඒ වගේම customer blocking, customer grading, customer deactivations වගේ ඒවා තියෙනවා. special alert system එකෙන් system එක අරන් create කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම customer ගේ payment එක හම්බුනාට පස්සේ receipt එක enter කරාම automatically අපිට customer ගේ mobile එකට SMS එකක් හෝ email එකක් යන්නත් option එකක් තියෙනවා. auto SMS email එකක් අපේ company name එක කරාම යන්න හදලා දෙන්න option එකක් මේ system එකේ තියෙනවා. හරි. print එක විතරක් නෙමෙයි SMS email උනත් මේක system එක කරා ඔයගලන්ට යවන්න option එක තියෙනවා. ඒතකොට අපි barcode ගැන කතා කරා, QR code එකක් තියෙනවා, label printing වගේ ඒවාත් තියෙනවා. අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ට label printing එකක් උනත් අදාගන්න මේ system එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම royalty points අවශ්‍ය නම් royalty points set කරගන්න පුළුවන් මේකෙදි ඔයගලන්ට. manufacturing process එකට අවශ්‍ය job order forms හැම එකක්ම add කරගන්නත් options මේ system එක කරා ඔයගලන්ට හම්බෙනවා. ඉතින් comprehensive system එකක් ඔයගලගේ operation එක මොන වගේද කියන එක අපි ඇත්තටම මේ system එකට අදාළ නැහැ. මොකද මේ හැම module එකක්ම අපිට cover කරගන්න පුළුවන්. අපේ customers ලා 1400ක් ඉන්නවා private companies, government companies 130කට වැඩිය government companies අපි handle කරනවා. ප්‍රධාන big companies අපි handle කරනවා. ඉතින් ඔයගලන් detailly මේ ගැන තවත් විස්තර ඕන නම් අපේ ආයතනයට කතා කරන්න Softition එකට. අපේ ඒ numbers මම මේ presentation එකේ දාලා ඇති අපේ companyට අපේ website එකට ගිහලා බලන්නත් පුළුවන්. අපි මේකත් එක්කම දෙන payroll package එකක් තියෙනවා. complete payroll package එකක්. ඒක complete HR module එකක්. ඒකෙදි completely employee management, leave management, එතකොට ඒක department wise, divisions, categories, එතකොට grade ඕන විදිහට branch wise උනත් හදන්න පුළුවන්. leave management completely handle කරන්න පුළුවන්. leaves online උනත් ඔයගලන්ට apply කරන්න පුළුවන්. mobile එකකින් උනත් apply කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම roster management, shift management තියෙනවා. එතකොට master role එකක් උනත් ගන්න පුළුවන් system එකේ. ඒ වගේම promotions, transfers, increment, decrements, additional payment, loan, advances වගේ ඒවා මේකෙදි system එකෙන් handle කරන්න පුළුවන්. promotion, transfers completely handle කරන්න පුළුවන් system එකක්. ඒ වගේම pay sheet, payslip ඔයගලන්ට ඕන විදිහට අදා ගන්න option එක තියෙනවා.
මොබයිල් මම කිව්වා මොබයිල් ඇප් එක කරා අපිට ලීව් විතරක් නෙමෙයි අපේ ඇටෙන්ඩන්ස් උනත් දාන්න ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපේ හැම ස්ට්‍රක්චර් එකක්ම මේ පේරෝල් එක කරා අපිට අදා ගන්න පුළුවන්. පේරෝල් එකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් තියෙනවා. එම්ප්ලොයි මාස්ටර් ෆයිල් එකෙන් අපිට පුළුවන් එම්ප්ලොයි කම්ප්ලීට්ලි එම්ප්ලොයිගේ පර්සනල් විස්තර හැම එකක්ම ඇඩ් කරගන්න. දැන් මේ කාලේට ඇත්තටම වැක්සින් කළාද නැද්ද කියන එක වුණත් අපි මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ හැම ඔප්ෂන් එකක්ම මේ සිස්ටම් එක කරා ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒව ඇඩ් කරගන්නත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ BC කියන පැකේජ් එක ගැන ෆුල් අයිඩියා එකක් ඔයගලන්ට එන්න ඇති. මේ සිස්ටම් එකෙන් කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් මොනවද කියන එක තව ඩීටේලි ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් ප්‍රොපෝසල් එකක් අපෙන් ගන්න පුළුවන්. සොෆ්ටිෂන් ආයතනයට කතා කරලා නෑ මේ නම්බර්ස් වලට කතා කරලා මම හිතන්නේ මොනවා හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් තව මොනවා හරි දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට කතා කරන්න මේ නම්බර්ස් වලට. ඔයගලන්ට අපි උදව් කරන්න බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ වගේම අපේ ඒකටම වෙනම ටීම් එකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ඒ ගයිඩන්ස් කරයි. නැත්තම් කමෙන්ට් එකේ වුණත් ඔයගලන්ගේ රික්වයර්මන්ට් අපිට කියන්න. ඕකේ. එහෙනම් අද අපි බැලුවේ complete BC කියන enterprise version එකේ කරන්න පුළුවන් total options. එතකොට ඒ වගේම අපි කතා කරා payroll වල තියෙන features මොනවද කියන එක. මම හිතනවා full idea එකක් ඇවිල්ලා ඇති. මොනවාරි doubt එකක් තියෙනවනම් අපිට කතා කරන්න. එතකම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලන් හම්බෙමු. Thank you.